रहेगा, हमेशा तक कायम रहेगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8:31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾगिर्द ठहरेगा। और फिर यीशु मसीह कहता, मूर्ख इंसान ने रेत के उत्ते घर बनाया पर समझदार इंसान ने चट्टान के उत्ते घर बनाया। और ये बहुत बार तुम सुन चुके हो, चट्टान की है और रेत की है। मूर्ख इंसान कौन है तो बुद्धिमान इंसान कौन है। लेकिन जो असी नहीं गौर किया, असी उन्होंने चीज़ों पर गौर करांगे। कलीसिया उस तरह बननी चाहिए है जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। कलीसिया की सूरत उस तरह तैयार होनी चाहिए है जिस तरह यीशु मसीह ने कहा। कहता मैं बढ़ावांगा कलीसिया, और यशायाह में उन्हें क्लीयर कर दिता कि जो मैं कह दिता है वो पूरा होगा। ओदा कलाम जिहड़ा है घाह सुक जाता, फुल कुमला जाते, पर ओदा कलाम हमेशा कायम रहेगा। हालेलुया। और उस कलाम के बारे पढ़ते हैं यूहन्ना दी अंजील दे विच, वो कलाम खुद यीशु मसीह से लिखिया भी कलाम मुजस्सम होया। आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी, शब्द ही परमेश्वर सी। वो कलाम जिहड़ा मुजस्सम होया, ओदा नाम प्रभु यीशु मसीह सी। हुण इस कलाम के अनुसार, प्रभु यीशु के अनुसार जिहड़ी कलीसिया बनेगी, ओही स्वर्ग की बादशाह दे विच दाखिल होवेगी। अज इंसान प्रभावे दे विच पै गया कि जे असी गलत हाँ तो उसका प्रूफ की है। लेकिन शैतान ने ऐसा बंधन बन्निया, उन्हें समझ नूं बन के रख दिता है। और यीशु मसीह ने उत्ते एक उदाहरण दी। एक इंसान ने अपने खेत दे विच चंगा बीज बीजिया, बीज बीजन तो बाद वो सौ गए। जो सौ गए तो लिखिया वैरी नूं मौका मिलिया ते वैरी आके उहदे विच जंगली बूटी का जिहड़ा बीज है वो बीज गया। जां वो जमीन तो बाहर फसल आई, जंगली बूटी दी निशानियां भी नजर जदों आईयां ते लिखिया मालिक ने फिर अपने नौकरां नूं बुलाया ते उहनां दे नाल सलाह कीती। उहनां ने पुछया, सवाल कीता, कहता भी की असी अपने खेत दे विच चंगा बीज नहीं सी बीजिया? वो कहते जी बिल्कुल चंगा बीज बीजिया सी। अज ये साडे उत्ते गल लागू हुंदी है। कलीसिया दे विच वो निशानियां क्यों नजर आ रही हैं जिहड़ियां नजर आउणियां नहीं चाहिए? इहदे बारे संत पौलुस ने अपने प्यारे शागिर्द तिमोथियस नूं ओदी लैटर दे विच लिखिया। कहंदा, हे तिमोथियस, तू अपने आप दी राखी कर ते नाले अपनी सिक्ख्या, अपनी तालीम दी भी राखी कर। अज ना ते अपनी राखी हो रही है ते ना ही तालीम दी राखी हो रही। राखी करने क्यों क्या? उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 15 और 16 वर्ष ਅਸੀਂ देखते हैं। खुदावंद खुदा ने आदम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ खुदावंद खुदा ने ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਦਮ ਲੋग ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ हैं, दिन रात भजन होए फिरते हैं, घट नहीं कर रहे। कोशिश वालों कोई घट नहीं है, बड़ा कुछ कर रहे हैं, काम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। काम इन्होंने भी बहुत चंगा किया, बहुत वधिया ढंग के नाल पहला इन्होंने जमीन के विच हल चलाया, बहुत वधिया ढंग के नाल जमीन नूं मिट्टी नूं तैयार किया, बहुत वधिया ढंग के नाल चंगा बीज, उत्थे नाले भी लिखिया भी चंगा बीज बीजिया, बहुत वधिया ढंग के नाल चंगा बीज भी बीजिया।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਵੇ, ਥੱਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਤੇ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗੀ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਆਤਮਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਮਸੂਨ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਤਮਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਫੜ ਲਵੇ। ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਆਇਆ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੋਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ,
और मैं अपनी कलीसिया की चिंता करता हूं। कहना बीज भी चंगा बीजिया सी, काम की होया, कित्थे चुक हो गई भी जेड़ा जंगली बूटी दिस पई ये कित्थों नजर आ गई। अगे फिर जवाब मिलिया, साडे कोलों नदानी हुई है। जदों असीं सौ रहे सी, वैरी नूं मौका मिलिया ते वो इस खेत दे विच आके जंगली बूटी बीज गया। वैरी ज्यादा काम नहीं करता, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਆਦਮ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਠਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, 4 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਠਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਠਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, 1 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਠਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ